छात्राः शुभ सायंत्रम. After 1 month almost we are meeting together. Second years, Shubhashi Saha. Be careful with Corona. Already I told. మనకంటే అతీతమైన ఒకటువంటి శక్తి మాత్రమే మనల్ని నడిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సుప్రీం పవర్. స్పెషల్గా సెకండ్ ఇయర్స్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఎప్పుడు కానీ ఒకరి మీద ఒకరు బాగా ఆధారపడతారు. వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మనకి లాక్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయో, ఎలా ఉంటుంది షెడ్యూలు. ఎగ్జామ్స్ మాత్రం పెడతామని యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎవరో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, మనం ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళాలి. దాని మీద ఆధారపడకుండా లాస్ట్ మూమెంట్లో చదువుకుంటారు, లాస్ట్ మూమెంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనేది ఆధారపడకుండా మనకున్నటువంటి సమయాన్ని మనం మంచిగా ఉపయోగించుకుందాం. ఆల్ ఎంటైర్ ద లెక్చరర్స్ ఆర్ టీచింగ్ త్రూ ద గూగుల్. నౌ టుడే we are second year class is going. I am teaching this first question in your question paper, but I will go through the question paper pattern only with a detailed explanation through the Google class. I will send and notes, video clips. Then as soon as it's completed 2 or 3 chapters, whenever it is difficult, we will go through the Zoom class meet, or else some of the Google Meet also. But I'll try. Zoom, it is already I taught, I took the class to first years. Whatever problem, you call me, you know my number. This is my request. Don't waste your time. You listen this with the patience and you go through the notes. Just whatever I am teaching, exact if you go, no problem. You no need of asking others to clarification regarding question paper. If you have any doubts, you can ask me through sending some messages. That's what I am asking. I am requesting to many students to join in the Google class. Second year students, thank you. 34 odd students join in one day in my notice. Thank you. So now your question paper, first question, reference to context, A section, reference to context from Vivekananda, Vijayam. This lesson I didn't teach. So now within 10 minutes I will complete explanation of this entire lesson. This is a drama. Regarding the poet, one question it is there, that is the 4 marks question. Already it is there, it's completed in your class. In this lesson, characters are Vivekananda and one lady, Hale also one, she's also lady, and one more name, it is there is a name, it is Bridgie Modi. She is running she's maybe a principal of one institution, Kalashala. And one more, the important character, right. So these are the characters in this lesson. And the reference to context is the conversation of both. And the 10 questions of reference to context is through the conversation of these characters only. So now I am coming to the story. Vivekananda, as per the master order, request to spread entire the Dharma Pravachanas of Ramakrishna Paramahamsa, he went to Chicago. In those days, but and also one other side, the Sarvasabhya Maha Sabha is the World Conference of Peace.
It is going to held in the September month in the Chicago city. He would like to attend that, but because of some politics, he didn't select as a delegate in our country. Vivekananda, having these two intentions, he would like to go to America. In India, one king helped to him. With that money, he started his journey the month of May. Within the 3 months, through boat journey, he reached to, through that journey, there's a Penang, Singapore, Colombo, Hong Kong, and Nagasaki. Then after that, 3 hours with the train journey, he reached to Chicago. In that place, he faced so many struggles. So almost whatever the money he carry, he doesn't have, and also he is not the delegate from the Indians. So then he would like to shift himself to Boston. So train journey, he went to Boston. Fortunately, he met a lady who is whom I am saying that principal of some institution. She is her name is Bridgie Medoyi. So then he got there he find a great Greek master, right? So then he helped him within this conversation. This lady only given the shelter to him, the Boston city. He gave the permission letter to, he impressed with the Vivekananda's knowledge, and after knowing that he is the disciple of the Ramakrishna Paramahamsa in the discussion, then he provide and he asked him, you be a delegate through behalf of India in the Sarvasabhya Mahasabha. But Vivekananda said, unfortunately, I didn't select as a delegate because of some politics and so many, but he didn't say that the word of that politics. So then he is the Acharya, gave a permission letter. This is the story. So now, this is the complete story of the Vivekananda Vijayam. Then by the request letter, he went and he attended that World Peace Conference, and greatly he participated in that, and he impressed that entire Americans. You might be knowing it. But present story it is, the Vivekananda entered, as soon as he entered in the Boston city, he's inquiring about the place of Sarvasabhya Mahasabha, where it is going on. The Chicago, he asked so many people, where it is going to, where that place is, where the Sarvasabhya Sama, the World Peace Conference, and the place or what we are calling, where it is. But no one is not giving proper answer. So then is being inquiring that, is thinking that here in this America, students, already I told to you, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha is individual. Dharma, Artha, Kama, when it is three together surrounded properly. Dharma always surrounded by the Kama and the Artha. Then only
the place will become prosperous and also supreme. Whatever the actions are doing by the people, it will become supreme. But when there is no coordination of these three characters of the dharma, artha, kama, then it will be the blunder. That only the reason for the corona. Now we are facing it. So that is nowadays also it is lack. It is not there with the God's desires to inculcate it to entire the world. The Supreme God is very superpower. So here also Vivekananda is saying that, but he is talking with one more disciple also along with him. He is saying, no one is, but he is in the Indian dress only. That kashaya, that panche, that talapaga. ఇది తీసుకుని చూస్తే అందరూ కూడా దే ఆర్ కామెంటింగ్ దెమ్సెల్వ్స్, హూ ఈజ్ దిస్ పర్సన్. మామూలుగా ఒక ప్లేస్ నుండి ఒక ప్లేస్కి జర్నీ చేసేటప్పుడు కూడా పాపం ఆయనకి మళ్ళీ దాన్ని ఉతుక్కోవడము వేసుకోవడానికి సౌకర్యం కూడా లేకుండా ఉండింది. అలా వెళ్తున్నాడు ఆయన పాపం. అక్కడ ఒక రాయల్ గార్డెన్ కనిపించింది, ఒక మంచి గార్డెన్ కనిపించింది. అక్కడ ఎంక్వైరీ చేసుకుని వీళ్ళిద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు. అంతకంటే ముందు ఇక్కడ ఏ స్ట్రీట్లో కానీ అడిగితే ఇవి సర్వసభ్య మహాసభ ఎక్కడ జరుగుతోంది అంటే ఎవరు కూడా సమాధానం చెప్పట్లేదు. కొంతమంది అసలు పట్టించుకోవటం లేదు, కొంతమంది నాకు తెలియదంటున్నారు. ఇంత గొప్ప మహాసభ జరుగుతుంటే నేను భారతదేశం నుండి ఇక్కడికి వచ్చాను, వీళ్ళేమో తెలియదంటున్నారు. ఏంటిది ధర్మ అర్థ కామ అనేటువంటి మూడు ధర్మాలు ఒకటికొకటి అనుసంధానం లేకుండానే పోతున్నాయా ఇక్కడ? అలానే అనిపిస్తుంది. ఇది మీకు ఒక రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్, అందుకే నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా అని అనుకుని అక్కడ ఆ గార్డెన్లోకి వెళ్తాడు. ఆ గార్డెన్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ అక్కడ అడుగుతాడు, ఏంటి ఈ సర్వసభ్య మహాసభ ఎక్కడ పెడుతుందంటే ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా మాకు తెలియదు అని వెళ్తున్నారు. కొంత దూరంలో ఆ గార్డెన్ గేట్ ఇక్కడ ఉంది, కొంచెం దూరంలో ఒక పిల్లలందరూ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుతున్నారు. ఆకులు కలములు పూలన్నీ తెంపేస్తున్నారు. దర్ థ్రోయింగ్ ఇట్. ఒక లేడీ వచ్చి షీ ఈజ్ షౌటింగ్, ఓ మై డియర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద పబ్లిక్ ప్లేస్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి వాళ్ళని కోప్పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ అని చెప్తే అప్పుడు ఆ పిల్లలు వాళ్ళ మధ్యలో ఒక కుసుమ గీతం అనే గీతం పాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళతోటి యాక్షన్ తోటి వాళ్ళతో చేయిస్తుంటుంది. షీ మైట్ బి ఏ టీచర్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వాళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారు, యాక్షన్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ డాన్సింగ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ సింగింగ్. దే స్టాప్డ్ ఇట్. అప్పుడు టీచర్ వెరీ గుడ్ అంటూ టీచర్ ఏమంటుందని, ఎందుకు ఆఫ్ చేశారు అని అంటే వాళ్ళందరూ ఆమె చుట్టూ పట్టుకొని భయంతో వస్తారు. అంటే ఇక్కడ దూరం నుండి వివేకానందాన్ని చూసి ఆయన ఎవరో బూచీలాగా ఉన్నాడు, బెగ్గర్ లాగా ఉన్నాడు అని భయపడుతుంటారు వాళ్ళు. అయితే ఈ లోపల వివేకానంద అక్కడికి దూరంగా వచ్చి, పిల్లలు భయపడుతున్నారు నన్ను చూసే, నా వేషధారణ చూసి అని అనుకొని దగ్గరికి వస్తాడు. దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత యువతి అంటుంది, అపూర్వ వేషంలో, మై డియర్ చిల్డ్రన్ డోంట్ స్కేర్, దర్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ స్పెషల్ డ్రెస్, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఎందుకు ఆయన మహానుభావుడు, ఆయన మొహంలో బ్రహ్మాండమైన వర్చస్సు ఉంది, మీరు బాధపడకండి అని చెప్పి వాళ్ళని దగ్గరికి తీసుకొని కన్విన్స్ చేస్తుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్కషన్ మాట్లాడతారు. ఆ అమ్మాయిని అడుగుతాడు, ఆ యువతిని అడుగుతాడు, సర్వసభ్య మహాసభ ఎక్కడ ఆయన. ఆమె ఇమీడియట్ అడుగుతుంది, మీరు ఇండియా నుండి ఈ వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చారా అని అడుగుతుంది. ఆయన అవును అని సమాధానం చెప్పి వివేకానంద అడుగుతారు, ఎక్కడ జరుగుతుంది అది, ఎక్కడ అని అడిగితే దెన్ షీ డిడ్ంట్ రిప్లై. ఆమె ఏమంటుందంటే, నాకు దాని గురించి ఎక్కువగా తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్ లెటర్ రైట్ నో. ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ పర్మిషన్ లెటర్ టు సర్వసభ్య మహాసభ అంటే తెలుసు, వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే తనకి పర్మిషన్ లెటర్స్ ఎట్లా ఉండాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, యు నో దట్ అని చెప్పి ఇంకొక దగ్గరలోనే ఒక హేల్ అనే ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఒక ఆమె ఉంది అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. హేల్ దగ్గర వెళ్ళి తన పనిలో ఆ పిల్లలందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. హేల్ అండ్ వివేకానంద డిస్కషనే మనకు చాలా ఉంటుంది. వివేకానంద హేల్కి వెళ్ళి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాడు, నేను రామకృష్ణ, అంతకంటే ముందు యువతితోటే డిస్కషన్లో చెప్తాడు, నేను రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యుణ్ణి అని చెప్పి.
ఇప్పుడు నేను ఇండియా నుండి వచ్చానని చెప్పగానే హేల్ ఆమెకు నమస్కారం చేస్తుందామె. నాకు రాత్రి మహానుభావ, నాకు రాత్రి కలలో ఏ మహాపురుషుణ్ణి చూశానో మీరే ఆ మహాపురుషుడు. నాది వాళ్ళ చాలా అదృష్టమైనటువంటి దినము అని చెప్పి ఆమె అడుగుతుంది, మీరు సర్వసభ్య మహాసభ అంటే వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్లో యూ ద డెలిగేట్ అంటే మీరు ఏమైనా ప్రతినిధియా అని అడుగుతుంది. మీకు ఆ పర్మిషన్ లెటర్ ఉందా అని అడుగుతుంది. నాకు చాలా మతాలు భారతదేశంలో ఉండడం మూలాన ఐ డిడ్ంట్ గెట్ దట్ లెటర్ అంటాడు. అప్పుడు దెన్ షీ ఈస్ థింకింగ్, హౌ కెన్ we get the permission to take him to that world peace conference. అంత తొందరగా వచ్చేటువంటి విషయం కాదు అది, యు నో దట్. అప్పుడు వెంటనే వివేకానంద అంటాడు, ఇమీడియట్ షీ రీడర్ మైండ్. ఏమంటాడంటే, అమ్మ దట్ ఓ మహాబాగా నాకు ఇక్కడ నేను అని చెప్పి ఆయన స్టోరీ అంతా చెప్తూ ఉంటాడు మొత్తం. ఇప్పుడు నేను మీకేం చెప్పాను, చికాగోకి వస్తారు, చికాగోలో ఆయన కష్టమవుతుంది, తర్వాత బోస్టన్కి వెళ్తారు, ట్రైన్లో ఈమె ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపేటువంటి ఆ గొప్ప అతిథులను సత్కరించేటువంటి గొప్ప మనస్తత్వం కలిగినటువంటి ఆమె ఈరోజు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఎంతోమంది ఆతిథ్యం ఇస్తున్నారు, ఎంతోమంది పూర్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, డొనేషన్స్ ఇస్తున్నారు. అట్లా ఆమె కనిపిస్తుంది, వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అక్కడ ఆమె ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఈ రైట్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఉపన్యాసకుడు అంటే ఆచార్యుడు, లెక్చరర్, ఆయన గ్రీక్ భాషా పండితుడు, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఆయన పాఠాలు చెప్పేవాడు. అక్కడ ఆయన గ్రీక్ టీచింగ్ చేసేవాడు. ఆయన కలిశాడు నాకు. మా ఇద్దరి మధ్యలో ఐ ఇంప్రెస్డ్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఈ గేవ్ ద పర్మిషన్ లెటర్ అని చెప్తాడు. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఈ కన్వర్జేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈమె హేల్ షీ అప్రిషియేట్ టు రైట్. ఆ తర్వాత ఈయనకు పర్మిషన్ రావడము, చికాగో సర్వసభ్య మహాసభల్లో ఈయన అటెండ్ కావడము. ఆ తర్వాత ఊరికే జస్ట్ అటెండింగ్ ఇన్ దట్ వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ మాత్రమే ఈయన పర్మిషన్ లెటర్ వస్తే సర్ప్రైజింగ్గా ఈయనని పిలుస్తారు మాట్లాడమని చెప్పి. హీ గాట్ ఇన్విటేషన్ టు స్పీక్ సంథింగ్. మన భారతదేశం నుండి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత వివేకానంద నేమ్ అనౌన్స్డ్. హీ సర్ప్రైజ్డ్, హీ డిడ్ంట్ ప్రిపేర్, హీ డిడ్ంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. విద్వాన్ సర్వత్రా పూజ్యతే. వెళ్ళి అక్కడికి వెంటనే ఆయన కళ్ళు మూసుకుంటాడు. నేనేం మాట్లాడాలి, ఒక క్షణం మాత్రమే. ఆ క్షణంలో రామకృష్ణ పరమహంస కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాడు. నీవు కాదురా వివేకానంద, నేను పలుకుతున్నాను. శారదామాత ఆశీర్వచనంతో ఇలా కనిపిస్తుంది. వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఇమీడియట్గా అతనికి తెలుసు, అందరికీ తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్ మేక్ వివేకానంద. In his first speech, it is appreciated by the entire all countries in the World Peace Conference. అది వెంటనే చప్పట్లు మార్మోగాయి. దేనికి? హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. అండ్ వాళ్ళని ఎలా సంబోధించాడు? ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా, ఆయన ఎలా సంబోధించాడు వాళ్ళందరినీ? ఓ మై డియర్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్. ఆ వర్డ్ వాళ్ళకి అంతవరకు యూజ్ చేయడం రాదు. అది వినగానే చప్పట్లు కొట్టారు వాళ్ళు. మళ్ళీ భారతదేశం తరఫున ఉన్నటువంటి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాట్ ఎవర్ ద రివర్స్, మామూలుగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మహావృక్షాలు, కొండలు, ప్రజలు, మతాలు అన్నిటి తరఫున కూడా నమస్కారం చేస్తాడు. నేను వివేకానందుడిని, నేను ఇలా పలుకుతున్నాను అని చెప్పలా. వెంటనే ఆయన స్పీచ్ 2 మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఆయన నేను అదృష్టంగా భావించాలని మాట్లాడతాడు. తర్వాత చప్పట్లు కొడతారు. వెళ్ళిపోమ్మనా ఉండమనా అనుకుంటాడు. ఇమీడియట్గా ఆయనకు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ లెటర్ వస్తుంది. అంటే ఆ రోజులలో ఆయనకి ఒక గొప్ప రిక్వెస్ట్ లెటర్ వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడమనే సందేశం రావడం అనేది వివేకానంద యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు ఈ హాలిడేస్ యూజ్ చేసుకోండి. వివేకానంద మీకు మామూలుగా నెట్లో దొరుకుతుంది, చదవండి. మన భారతీయత అంటే ఏంటి అనేది మీరు అక్కడ ఫస్ట్ టైం దాంట్లోనే ఆయన ఎన్నో మఠాలు స్థాపించాడు. వచ్చేటప్పుడు ఎంతోమంది, ఒక 4 సార్లు మాట్లాడాడు ఆయన చికాగో. మామూలుగా యాజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డెలిగేట్,
బట్ హీ గాట్ రిక్వెస్ట్ స్పీచ్ ఫర్ ద 4 times. అంటే ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 11th నుండి 17th వరకు జరిగింది. 4-5 సార్లు మాట్లాడాడు. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ ఎంటైర్ ద చికాగో సిటీ అండ్ వేర్ ఎవర్ ఇన్ ద అమెరికా, ఆయనకు సంవత్సరం పాటు కూడా ఆయనకు రెస్ట్ అనేది ఉండకుండా ప్రతిసారి వీధుల్లో కూడా వివేకానందుని గురించి స్లోగన్స్, తర్వాత వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి మా దగ్గరికి రండి అని చెప్పి వాళ్ళని పిలవడము, ఇదంతా జరిగి ఆయన ఆ తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఆ తర్వాత అంటే ఎప్పుడైతే యాజ్ సూన్ యాజ్ రామకృష్ణ పరమహంస గివెన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ఎంటైర్ ద ఇండియా, ఆ టైంలో ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు కన్యాకుమారి రాక్ టెంపుల్, ఇప్పుడు రాక్ టెంపుల్ అంటారు దాన్ని, ఒక చిన్న రాయి ఉంటుంది దాని మీద కూర్చొని, అంటే ఆయనకి ఎప్పుడైతే వెన్ ఈ గాట్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నేను ముందు కామన్ మ్యాన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ అ మేనేజింగ్ క్వాలిటీ, గుడ్ మేనేజర్ క్వాలిటీ. ఒక మేనేజర్గా ఉండాలంటే స్పిరిచువల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఏదైనా కమర్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఎక్కడైనా మనం ఒక మేనేజర్గా, మన ఇల్లు కానీ మేనేజర్గా ఉండాలంటే ముందు మన వాళ్ళని గురించి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతే మనం ఆ వృత్తికి న్యాయం చేయలేము, జస్టిస్ చేయలేము. అప్పుడు అందుకోసమని అక్కడ ఒక ట్రిప్ వేశాడు, మొత్తం ఎవ్వరికి చెప్పకుండా రాత్రి వెళ్ళి మొత్తం ఇండియాలో తిరుగుతూ కన్యాకుమారి రాక్ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అందరూ కూడా ఏమి అసలు మేము ఇంకా ఇండియాలో ఇండియన్స్ అప్పటికి ఆల్రెడీ వి ఆర్ అండర్ ద రూలింగ్ ఆఫ్ బ్రిటిషన్స్, మేము వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తేనే మాకు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఉంటుంది. ఆ స్లావరీ అనేటువంటిది వాళ్లకు ఆ బానిసత్వం అనేది వాళ్ళ హృదయాలలో ఒక సండల్ పేస్ట్ లాగా ఉండిపోయింది. వీళ్ళని వీళ్ళు ఎలా బయటకి తీసుకురావాలంటే ఆ పావర్టీ నుండి బయటికి రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండియా, మన ధర్మం ఏంటి అనేది ముందు ప్రపంచానికి చాటాలి అని మొత్తం తిరుగుతూ ఆ రాక్ టెంపుల్ మీద, అంటే ఒక చిన్న రాయి అక్కడ మనకి మామూలుగా 3 నదులు కలిసినటువంటి ప్లేస్, పసిఫిక్ ఓషన్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇండియన్ ఓషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఈ షేప్లో ఆ కన్యాకుమారి, అక్కడ ఆయన డెసిషన్ తీసుకుని అక్కడ నుండి ఇక మళ్ళీ ఆయన ఆలోచనలతో ఎప్పుడైతే యథాభావన తథా ఫలం భవతి, ఆయన అలా రాగానే ఇక్కడ ఒక రాజు తన ఇంట్లో ఏదో నామకరణోత్సవానికి ఆయన ఆహ్వానిస్తాడు, ఈయనకు కొంత డబ్బు ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత అప్పటికే ఆయనకు తెలిసిపోతుంది ఇండియన్ డెలిగేట్గా నేను సెలెక్ట్ కాలేదు అని చెప్పి. అంటే ఎక్కడైతే తను అనుకుంటాడు నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారేమో అని, అవలేదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక అపజయం, అంటే మనకి అనుకున్నది కాలేదు అనగానే మహాత్ములకి దుఃఖం ఎప్పుడు ఉండదు, ఇంకో దారి చూసుకుంటాం. మనకు కావాల్సింది సక్సెస్. రామకృష్ణ పరమహంస ఏదైతే గురువుగారు ఏం చెప్పాడో ఆ ధర్మ ప్రవచనాలను మన భారతీయతను గురించి ప్రపంచానికి చాటాలి ముందు. ఆ తర్వాత నేను మన భారతీయతను ప్రపంచానికి చాటినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ బ్రిటిషియన్స్ని మనం అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి అందరికీ ఏం చెప్పారు. ఎక్కడ ఏ సమాజంలో, దుర్మార్గ సమాజంలో కూడా సన్మార్గులు చాలామంది ఉంటారు. నిజం అనేది మన గొప్పతనం అనేది మనకు తెలవాలి అని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇదంతా దిస్ ఈజ్ ద లెసన్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద వివేకానంద విజయము? అంటే చెప్పడానికి చాలా ఉంది, కానీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ముందు ఇది అర్థమైతే మీకు నెక్స్ట్ టుమారో నేను ఆల్రెడీ ఐ పోస్టెడ్ త్రూ ద గూగుల్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్, అండర్లైన్ వర్డ్స్ చేసి అది మళ్ళీ నేను ఇలానే రికార్డ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను. తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో టకటక ఊరికే చదివి పంపించేస్తాను. ఇలా రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ఈ సెక్షన్ మే కంప్లీట్ కాగానే ఒక జూమ్ క్లాస్కి వెళ్దాం. జూమ్ కాకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా మీరే చెప్పండి నాకు, ఏదైతే చక్కగా అందరం యూజ్ చేసుకునేటువంటి యాప్, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా యాప్ చెప్పండి. దాంట్లో మనం అందరం కూడా మళ్ళీ ఒక్క క్లాస్ ఉంటాను. తర్వాత ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు పోస్ట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ ద గూగుల్ క్లాస్. శుభ సాయంత్రం ప్రియ ఛాత్రాः, పునర్మిలామः.